हालेलुया शुभदासना देवा आदकना के नमस्कार काले सजीव का करने हैं देशना पमने सजीव का सभी मार्ग अब दकना को सबाबर वसिपिक सजीव का करने तीन बार मैंने गले अपने नवाज़े ने इन सादाओं से अभी तीन कला देशना पमना सजीव का करने नमस्ते स्वागत संपूर्ण हास्कम देव में मिलस्ताने सजीव का करना अभी देख के इधर से वो हास्कम सिद्धूना बड़वादे सिद्धूना इसी अवसर में हम प्रशंसा करें आमीन हालेलुया खुदा को सादर देना अद जिसना मातुकाव कितुनु पामुकारात्य अभी दाकिना माँ लोके मनुष्य तुले पुतुमा पामुकारात्य देवल मुखात में पामुकारात्य क्या है अंतर के नबयाबाल ओमसमग सहजीवन जीवती में अभी मनुष्य के महापौर में सहजीवन जीवती नवस्य है और उनके सतवेदी दुखेदी वेदना वेदी गाविना वेदी अब ये बिना बता करना मनुष्य में से नवस्य है ये जीवन देवल महासे नमस्कार करवा से लगा के लोग के मनुष्य वाला विशाल वागटी में अपराध करते हैं ना आत्मिक वसा बौद्धिक व पामुखारत जीवत नाव मनुष्य जिसे उपबाद में जीवत देखी में दिव्यान महासे क्या बात होती है ना अभी लोग के मनुष्य सब प्रमाण नेवे दिव्यान महासे समग्र खुद पामुखारत करते हैं होती है ना कि उदाहरण में देश ना असर पेंस आप इसे सुधार करने हूँ ऐसा करना उनके बाहर के प्रश्न पीड़ावल बर आत्मा निबद्ध करने के लिए आज्ञा कराना दिव्यान महासे दावत देना वचनीय बर आशीर्वाद देने के लिए आज्ञा कराना समिति जो विद्यालय का वचन बारे स्वामी मामले में उपहार से कथा करने के उपहार से बेस्ताने ना पूरा दरोड़ा बैठे किया लगवा हमें के कथा करें कितने बांधु कारते तो स्वामी और आत्मिक जीवित है भौतिक जीवित है बोलने का बेटे को उपकार करने लगे आत्मनिर्वास बात किया करना ना देव को स्पर्श करने उपहार से अभिषेक के बचने विधास करण स्वामी सिद्धार्थ बचने आशीर्वाद देखते हुआ अवसर सिर्फ बाहुट में कर सुभाष करना इवन देवांश वचन विरुद्ध व्याकरण साकंग यीशु के नाम गंधमना शल के नाम मिटाए यीशु के नाम ही आमीन हालेलुया हालेलुया गीतावली 21 हफ्ते परिचय देवनी पदे दिव्यान वहंसे के पांगु काराते बिलवदव अभी बहुत में लेकर करवा गीतावली 21 हफ्ते परिचय दिया देवनी पदे सामिनो मिसी मुद्रा लब्धो ये बदन याली याली किया तो मंद एतुमन पीड़ा कारण के आधे और मिलुसिक मुखात क्या नहीं महापौर जीवते ना सीनो मनुष्य अंदर हमारे जीवित दामने गिरे गिरियन वेने पीड़ा उन्नत ये दवसे तरुण कांता मिस्ता डावा तमंगे एंगली दिक्कर अंदर है आता नमन करने में है गिला ऐया दास करना बेला करना एक एक टाइम में गिला प्रतिकार करते बेलवा और उनको ना आसान कालिया वाइट तो ऐसे प्रतिकार करना नहीं वाइट में रोंडा बैरवेला तो बेलवा ऐसे रोगे शो कराना और तो इसलिए कुछ तो का ताबड़ काम करो पूरा दबे की ना मैं ताबड़ जीवित एक खाने के लिए बना था इतना भी बना था अयो मागे दिवस रहने हुआ मां मैंने नासा में पूरा दरबार का मैंने ना करना दिया मां मैंने ना मां मारने ना पकाने जीवन मुकदमे जीवित है मुकदमे बेकार पर तीर्था है मने बैठक में है मने खाओ तादरे करने ये समय जीवित आता है इधर है पूरा दरबार का जीवन दुरागे हुआ जब पेट में दिया मित्र विशाल से का मैं एंगरी दिख के बढ़ाना था आता दिक्कला ऐसे प्रिया करो साथ निवास लगी आमीन हालेलुया दिव्यान ममस्मत के निस्ताने विदा इतुमानो शिवलो पीड़ा बली ඔබව මාවඩි දහස
නිදහස් කරනවා. හලෙලූයා හලෙලූයා. ඒසා පීඩාව එළවිට අපේ ප්‍රමුඛාරත්වය දෙවියන් වහන්සේව පවත්වන යනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ අපිව ඒ පීඩාවෙන් මුදවන්නා දෙවි කෙනෙක් කියලා කියන මේක ප්‍රශ්නයක් විතරයි. සේවිතුරු විශාල ප්‍රශ්න රැසක් කැවිද වෙලා ඉන්නවා. මහිපත් නෙමෙයි සෙනගගේ ප්‍රශ්න. ඔවුන්ගේ රෝග, ඔවුන්ගේ කරදර අපි වෛද්‍යවරු දෙවිවරු කියලා කියනවා. වෛද්‍යවරු දෙවිවරු තමයි. වෛද්‍යවරු අපහාස කරන්නේ නැතුව සමහර ලෝකේ හොඳම වෛද්‍යවරයාට සමහර රෝග සුව කරන්න බෑ. සමහර රෝග වලට ප්‍රතිකාර නැහැ. ඒකයි අපි කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ දිව්‍ය වෛද්‍යවරයාණෝ කියලා කියවිලා. මට මතකයි මේ අවුරුදු 5කට යනකොට මම පේපර් එකේ දැන්වි මන් දාන්න ගියා. වෛද්‍යවරු සුව කරන රෝග සුව කරන යේසුස් කියලා. ලංකාවේ පතරේ මට දුන්නේ එක දාන්න. එම දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. මේ යේසුස් සුභාරංචේ මාති බව නවත්තන උත්සාහ කරනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ දේශනාසනයේ මාර්ගය ලැජ්ජාවත් කරලා වෛද්‍යවරු වඩා ඉගෙන දෙවියන් වහන්සේ සිටනවා උපාසක කරනවා. ආමේන්. ඒකයි සත්‍යතාවය. අපේ රෝගයකට අපි කියලා දෙන්න තමයි සමහර රෝග ඕන්ට සුව කරන්නේ යේසුස් ප්‍රමාණය පුළුවන්. ඒ දවසවල සාක්ෂිය. හොඳම සාක්ෂිය මරණය ප්‍රාර්ථනා කරමු දේව දියණියකට යේසුස් වහන්සේ ජීවත් වීමේ වාසනාව උදා කර දෙනවා. ඒක උන්වහන්සේ තුල අපිට සම්පාදක ධර්මන උන්වහන්සේ කියන්නේ සියලු පීඩාවලින් උන්වහන්සේ අපිව නිදහස් කරනවා කියනවා. ඊළඟට දෙපැත්තේ බලමු. ගීතාවල 107 17 සහ 19 පද 18 නෑ 17 සහ 19 පද 17 කියනවා. ඇතම් අනුනයෝ තමගේ අපරාධ නිසා අයුතුකම් නිසා පීඩා විඳිති. සමහර මෝඩ මිනිස්සු ඒ කියන්නේ පොල්ගෙඩියක උරුවක් තිබ්බට අප හැටයක් වගම මොලේ නැහැ. ඔළුව ලුකුණාට මොලේ නැහැ. මෝඩ මිනිස්සු. මෝඩ මිනිස්සු තමන්ගේ මෝඩකම නිසා හැමදාම පීඩාව සමග ගමන් කරනවා. හැමදාම පීඩාව සමග ගමන් කරනවා. ඒ දවසේ මේ සහෝදරයෙක් තරුණ සහෝදරයෙක් ආත්මිස්කට ආවා. ඇවිල්ලා බැරි ඒ සහෝදරිය ඊයේ මේ පඩිපෙළ ඇවිල්ලා ආවා. මේ ස්ථාන ඇවිල්ලා ආවා. ඒගේ ජීවිතය යේසුස් වහන්සේ වෙනස් කරලා අවසానයි. ආමේන්. හලෙලූයා. මේ කියන්නේ මොඩ මිනිස්සු කැමති නෑ. යේසුස් සම්පීඩනකට දෙවියන් වහන්සේගේ පංකතුල තමගේ ජීවිතේ පීඩා නිදහස් වෙන්න. ඒ නිසා ඇතම් අනුමයෝ තමගේ අපරාධ නිසා අයුතුකම් නිසා ඔවුන්ගේ පාපේ නිසා ඔවුන් ධර්ම අපරාධකාරයෝ ඔවුන් ධර්ම පාව කරන මිනිස්සු ඒ සමග ගැලවීමක් නැහැ. ඔවුන්ගේ මෝඩකම නිසා ඔවුන්ගේ පාපේ නිසා ඔවුන් විනාශ වෙනවා කියලා නිශ්චය කරනවා. දානවල කියන්නේ නේද? ඒකට ඔවුන් තමගේ විපරේ සමනල මොරදසුව එතුමාන ඔවුන්ගේ විපතේ කොහොමද කරවන්නේ? යම් මිනිස්සෙක් මොන අපරාධකාරයෙක් වේවා මොන පව්කාරයෙක් වේවා මොන ගන්ධ මිනිස්සෙක් වේවා තමගේ වරද පිළිඅරගෙන තමගේ ජීවිතය හදස්සගෙන දෙවියන් වහන්සේට මොන කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සුන්ව දහස් කරනවා. සියලු පීඩාවලින් ඒ නිසා මේ දැසන ඔබ මතක තබා ගන්න. ඔබ බොහෝ රෝගීන් දකිනවා. බොහෝ පීඩාව පෙර ජීවිත මිනිස්සු දකිනවා. බොහෝ කාරණාවල අගවිකල ජීවිත මිනිස්සු දකිනවා. ඒක ඔවුන්ගේ ජීවිතේ නෙමෙයි. ඊට එහාගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ තුලින් තිබෙන බව ඔබ ඕන්ට බයිනතු කියන්න. මම නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ උන් දහස් කරනවා කියලා. මේකයි සුභ ආරංචිය. මේකයි ගැලවි පණවිඩය. ඇයි මිනිස්සු දුක් විඳින බලාගෙන අපි අහක බලාගෙන යන්නේ නැවිලා. ඇයි අපි අහක බලාගෙන යන්නේ නැවිලා. ප්‍රධාන සහෝදරියක ඊය පැමිණි තරුණ දිනේකෙන් ලොකු බර ආත්මයක් තිබුණා. ඇයි කියනවා මෙයා අපරාධ ජීවිත විනාශ කරගන්න යනවා. අපරාධ මේ ජීවිත කාලකන්ණි කරන්න යනවා. ඒ නිසා මම කොහොමද සුභාරය දෙනවා කියන සතිදානක් කියන ප්‍රකාශ කළා. කොහොම අවස්ථාවක සුභාරය කියලා නිකම් ඉතින් මෙතන අරගෙන ආවා. ආමේන්. අපේ වගකීම පීඩාව සිනා මනුෂ්‍යයන්ව පීඩාව දහස් කිරීම. ඒ සඳහා මනුෂ්‍යයන්ව දෙවියන් වහන්සේමග හොඳ ප්‍රමුඛාරකගේ අවශ්‍යතාවද පම්බාරද. ඔහුගේ අපරාධ, ඔහුගේ පාප, ඔහුගේ වැරදි ඉවත් කරලා හරියට එන්නවසරක පරිවර්තන කරන්න අවශ්‍යයි. ඔහු තමගේ වරද පිළිගන්නවා නම්, ඔහු තමගේ පාපේ පිළිගන්නවා නම්
යේසුස් වහන්සේ කියනවා නම් අර එවිට දෙවියන් වහන්සේගේ පම්පාරට ඇති වෙනවා. ඒ පම්පාරට ඔවුන් පීඩාවෙන් නිදහස් වෙනවා. හලෙලූයා. උදැසක එක්තරා මවක් හිටියා. මේ මවට විශාල පීඩාවක් ආවා. මේ මවට විශාල පීඩාවක් මන්ද මිශ්‍ර දේශයේ නීතිය පනවලා තිබ්බා. ඉපදෙන හැම පිරිනමෙක්ම මරන්න ඕනේ කියලා. ඉපදෙන හැම පිරිනමෙක්ම මරන්න ඕනේ කියලා මිශ්‍ර දේශයේ රජතුමා නියෝගයක් දෙකක් තිබ්බා. මේ හේබ්‍රේ කාන්තාව හේබ්‍රේ පුරුෂයෙක් කසාද බැලලා ඔවුන්ට දරුවෙක් හම්බුණා. බයිබලයේ නිග්‍රහ දෙකේ පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 10 දක්වා කියන නේද මේ කතා ඉස්සා සඳහන් වෙනවා. නිග්‍රහ පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය 1 සිට 10 දක්වා කියවන යන විට මේ කතාව සඳහන් වෙනවා. ඔහුට ලස්සන දරුවෙක් හම්බුණා. එයා පිරිමි ළමෙක්. දැන් මේ මවට විශාල පීඩාවක්. රජතුමා ගන්න මොකද්ද? පිරිමි දරුවෝ මරලා දාන්න ඕනේ. පිරිමි දරුවෝ ඇති කරලා මොකද ඊශ්වර වංශය විනාශ කරන්න, දෙවියන් වහන්සේගේ වංශය විනාශ කරන්න මේ රජතුමා ගන්නා ක්‍රමවේදයක් මේක. නමුත් මොකද සිදුනේ? මේ මව මේ පීඩාවට කල්පනා කරනවා මම මේ දරුවා ජීවිතේ කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියලා. අවසර පතර පම්පෙට්ටියක මේ දරුවව තියලා ගඟ අතර මේ ළමයා ගිහිල්ලා තියලා පුරා දරුවා ගිහිල්ලා තියලා ඇවිල්ලා. දෙක්පැද වෙලි පරිච්ඡේදය තුන්වෙනි පද ඔව් තව සංගවා තබා ගැනීමට නොහැකු කල ඈ පම්පෙට්ටියක් ගෙන ඒ පිට කීල්ගා මැලියන් තවර දරුවා ඒ බාවා ගම් යුරේ බඩගස් අතරේ ඒත කුවාය. පීඩාව මැද ඇය ප්‍රඥාවන්ත ක්‍රියා කරනවා. මේ කාන්තාවට පීඩාව මැද ප්‍රඥාවන්ත ක්‍රියා කරන කොහොමද ප්‍රඥාව ලැබුණේ? දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව ඇය සමග තිබුණා. දෙවියන් වහන්සේ සමග හොඳ සම්මුඛාරත්වය මේ දරුවාගේ මවට තිබුණා. එනිස ඇය තමගේ දරුවව ගම් පියවරට ගිහිල්ලා තබනවා. තබන මොකද සිදු වෙන්නේ ඇවිල්ලා? පාරාව රජතුමාගේ දුව එනවා ගගේ නාන්න තමගේ සේවක සේවිකාවන් සමග. පාරාව රජතුමාගේ දුව එනවා ගගේ දිය නාන්න තමගේ සේවක සේවිකාවන් සමග. එනකොට සේවක සේවිකාව ගඟ අසල බඩ කොට එහාට බඩ ඇවිදිනකොට ඒ සේවිකාවට ඇහෙනවා කුඩා දරුවෙක්ගේ අඬන ශබ්දයක්. සේවිකාව මොකද කරන්නේ? ඒ දරුවව රැගෙන ගෙනවි කුමාරිකාවගේ අතේ තබනවා. කුමාරිකාව දරුවා දැක්කම ලස්සන දරුවෙක්. මේ කුමාරිකාවට ආසාව ඇති වුණා මේ දරුවව හදන වඩා ගන්න ඇවිල්ලා. නෙම කුඩා බිලින්දෙක් මාස 3ක බිලින්දෙක් ඇවිල්ලා. දරුවට කිරි දෙන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මේ රාජ කුමාරිකාව මොකද කිව්වේ? ඇයි කියනවා සේවිකාවන්ට මේ හේබ්‍රෝ දරුවට කිරි දෙන්න පුළුවන් හේබ්‍රෝ අම්මා කෙනෙක් හොයාගෙන එන්නේ කියලා කියනවා. දරුවව ගඟගාව තිබ්බ අම්මා බලා ගියේ නැහැ. දුරින් බලාගෙන හිටියා මොකද වෙන්නේ කියලා. අම්මා දන්නවා කුමාරිකාව මේ ඉස්සරහට එන බව. දැනගෙන මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න අය ඈත හිටියා ඇවිල්ලා. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ සේවිකාව ගිහිල්ලා ඒ දරුවගේ අම්මට කතා කරලා කියනවා අන්න කුමාරිකාවට එන්න කිව්වා කියලා. ගියා පස්සේ මොකද කිව්වේ? මේ දරුවට කිරි දීපන්. දරුවා කිරි බීම අවසන් වෙනකම් මේ දරුවට කිරි දීපන්. ඊට පස්සේ මට මේ දරුවා ගෙනල්ලා දීපන් කියලා කිව්වා ඇවිල්ලා. කවුද මේ දරුවා? මෝසෙස්. ආමෙන්. මෝසෙස්. අර කිව්සුනේ බයිබල් ඉතිහාසය වෙනස් කළ අයෝමය පුද්ගලයා. මෝසෙස් දෙවියන් වෙන්නේ යේසුස් වහන්සේට පමණයි. මෙන්න මෝසෙස්ගේ ජීවිත කතාව මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ආරම්භ වෙනවා. බලන්න දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ව මව් කුසේදී තෝරාගෙන තිබුණා. අපි පස්සේ දෙක දන්නාවිලා අපි මෙතන ඉගෙන මොකක් කියලා නෑ නේවිලා. මෝසෙස්ගේ සිදුවීම් දෙස අපි විමර්ශන බලන විට මෝසෙස් යේසුස් වහන්සේට වඩා දෙවෙනි වෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්ත පාදිනා නෙමෙයිද මෝසෙස්? පාරාව රජතුමා මෙවැනි තද නීතිය දහලා තිබෙද්දී ශිරම හේබ්‍රෝ දරුවෝ මරන්න ඕන කියලා එවැනි අවස්ථාවක ඉපදුණු දරුවව කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ බේරගත්තේ? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ බේරගත්තේ? මෝසෙස් සමග මෝසෙස්ගේ මව සමග මෝසෙස්ගේ පවුල සමග දෙවියන් වහන්සේ හොඳ පංගුකාරත්වයක් තිබුණා. මම උන්වහන්සේ මොකද කියන්නේ?
ගර්භයේ මම නුඹ සෑදුවෝ දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියනවා. ආමේන්. එහෙනම් මෝසෙස් ඒ මවගේ ගර්භයට එන්නකොටම ඒ මෝසෙස්ගේ මවසා දෙවියන් වහන්සේ අතර හොඳ පංගුකාරක තිබුණා. ඒ පංගුකාරක මොකද සිදුවේ? රාජ නියෝගය පහතර වැටුණා. දෙවියන් වහන්සේගේ නියෝගය ඉදිරියට ආවා. ප්‍රේමණීය දේවදත්තුනි, අපි කොයි රටේ කොයි නායකයා යටතේ කොයි පාලකයා යටතේ ජීවත් වුණත් අපි දෙවියන් වහන්සේ සමග පංගුකාරත්වය හරියාකාර පාත්වන යනවා නම් ඔබගේ කෙස් ගහකරවත් කිසිම මිනිසෙකුට හානියක් කරන්න බෑ. ආමේන්. මොදල් ප්‍රසන්නය දෙන්න. මේකයි දෙවියන් වහන්සේගේ අත්විජය ක්‍රියාවලිය. හැබැයි ඔබට පණිවිඩයක් එන විට ඔබට නිවේදනයක් එන විට මේක කොහෙන්ද එන්නේ කියලා ඔබ කල්පනා කර බලන්න අවශ්‍යයි. මම ගිහිල්ලා කතා කරනවා බ්ලැක් සන්ඩේ කලින් විතරගෙන ඇවිල්ලා. මම මොකද කිව්වේ? වැරදි දැනක මේ නියෝගය ඇවිල්ලා තියෙන අපි ඒක පිළිපදින්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. අවසන් මොකද උනේ? කලින් විතර ලොකුට ක්‍රියා කරලා සාදුදා ඒ කියන්නේ 8 වෙනිදා කියනවා අපි පාස්කු කොමිසම සභාවේ වාර්තාව පිළිගන්නවා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා කියලා. පාස්කු කොමිසම සභාවේ වාර්තාව පිළිගන්නවා නම් මොකටද කඩින්දාව? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු නීතිය සහ ඒ වැරදි කරන දඬුවම නියමයේ වාර්තාවක් ඇවිල්ලා තියෙද්දි මොකටද කඩින්දාව? මොකටද කඩින්දාව? ඒක බොරු වැඩක් නේද? තේරුම් ගන්න. දෙවියන් වහන්සේ මට කියන දේ මම ඒක දේශනා කළේ කියලා. මේක වැරදි දැන් ගාම නියෝගයක්. අපි දෙවියන්ව දරුවන්ට මේවා පිළිබඳ අවශ්‍ය නැහැ කියලා මම දේශනා කළා. සමහර අපේ පාස්ටර්ස්ලා දේවකයන්ගේ කඩුව ඇඳගෙන මෙහෙදී සැඟරුව ඇවිල්ලා. මොකද සම්දා ප්‍රවෘත්තිවල කියනවා මෙන්න ඒ කණ්ඩායම පාස්කු ඒ කොමිසම සභාවේ වාර්තා පිළියරට අවසන්යි කියලා. මුලාවේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යව මුලා කරන්න සැරිසරන බව අපි දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපේ පංගුකාරත්වක දෙවියන් වහන්සේවල හරියාකාරව පවත්වන්න අවශ්‍යයි. ඒ පංගුකාර දුරපමණයි මෝසෙස්ගේ ජීවිතය එදා දවසේ බේරුනේ. ඔබගේ ජීවිතය මගේ ජීවිතය බේරෙන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේ සමග හරි පංගුකාරත්ව ජීවිතවල පමණයි. ප්‍රේමීය දේවදත්තුනි, අපි දකින මෝසෙස්ගේ ජීවිතය අවසානයේ ජයග්‍රහ ජීවිතයක් වෙනවා. ඒ නිසා නොයෙකුත් නියෝග එන්න පුළුවන්, නොයෙකුත් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්, නොයෙකුත් පීඩා එන්න පුළුවන්. ඔබ දෙවියන් වහන්සේලා හොඳ පංගුකාරදාර මිනිසෙක් නම් ඒ සියල්ල පරාජයමේ ඉදිරියම හැකියාව දෙන බව මෝසෙස්ගේ කතාවල ඔබ තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. මෝසෙස්ගේ කතාව නිකන් කතාවක් නෙමෙයි. බයිබල් ඉතිහාසයේ බලවත් සිදුවන බව ඔබ මොකදම දන්නා කාර්යයක් තිබෙනවා. ඊළඟට පාවුල මොකක්ද මේ ගැන කියන්නේ? 2 කොරින්ති පරිච්ඡේදය 4 වෙනි පදය. 2 කොරින්ති පරිච්ඡේදය 4 වෙනි පදය. උන්වහන්සේ අපගේ සෑම පීඩාවලද අප සනසනසේක. එසේ කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අප ලබන සැනසීම කරවඩගෙන ශීලවාකර පීඩා වේදනා සංසාරකට අපට හැකියවන පිණිසය. ඔබට පීඩාව පැමිණි කල දෙවියන් වහන්සේ ඔබව සනසන බව මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා. ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට සැනසීම දෙන්නේ? අනිත් අය පීඩාවල ජීවත් වෙනකොට ඔවුන්වත් සනසන පිරිසකින් මතක තබා ගන්න. අපේ ධර්මය, අපේ ආගම ආත්මාර්ථකාමී ආගමක් නෙවෙයි. ඔබට මට පමණ මේ දෙවියන් වහන්සේ අයිති නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ කියන මහ පොළොවේ ජීවත් වන සියලු මිනිස්සු මාගේ දරුවෝ කියලා කියනවා. ආමේන්. බෞද්ධ වේවා, හින්දු වේවා, මුස්ලිම් වේවා, ජා වේවා, බර්ග වේවා, මැලේ වේවා, ඉන්දියානු වේවා, ඇමරිකාකාර වේවා, මොන මිනිස්සුන්ට කමන්න මේ හැම කෙනෙකු මාගේ දරුවෝ කියලා කියනවා. එන ඔබත් දෙවියන් වහන්සේ පංගුකාරත්ව තුල පීඩා මැද සැනසීම ලබන විට ඔබගේ මගේ වගකීම වෙනවා පීඩා විඳින මනුෂ්‍යයන් සනසන්නා මනුෂ්‍ය ජීවත් වීම. ඒ ප්‍රධාන සාධකය දෙකලා පීඩාව දිගේ ධර්මයේ ස්ථාන ගෙනල්ලා ඒ පීඩාවෙන් නිදහස් කළා. මේ සහෝදරයන් මම ආච්චි ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉන්නකොට ඇයව හොයාගෙන ඇවිල්ලා කතා කරලා දැන් පීඩාවෙන් නිදහස් වෙගෙන යනවා. ඒක අපේ වගකීම. ඒක අපේ බැඳීම. අද ඔබ කල්පනා කර බලන්න ඔබ අපට සමාජ ගැන ඇවිල්ලා. ඔබ අපට ජීවිත සෙනෙහට කල්පනා කර බලන්න
විශ්ලේෂණ කරගෙන ඉන්නව නෙවෙයිද? තමයි දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් විශ්ලේෂණ. මාව සරසපු දෙවියන් වහන්සේ අපිව සරසපු දෙවියන් වහන්සේ ඇයි අපට සැනසීම දෙන්නේ? අනිත් පැයට ඒ සැනසීම උදා කර දීම පිළිසෙක පාවුල්වත් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. එනම් ප්‍රකාශය අනුව අපි බලමු දෙක කොරින්තේ පළවෙනි පස්වෙනි පදේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අධිකතර වේදනාවට යම්සේ අපි පංකාර වීමුද? යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට පැමිණ විශාල වේදනාවට පත් වුණා වූ තරම් වහන්සේ කෙනෙක්. ඒක අපි ඔබ දන්නවා වේද? විශාල වේදනාවට පත් වුණා. උන්වහන්සේගේ උත්පත්තියේදී උන්වහන්සේ මරණ මාත්‍ර කළා. උන්වහන්සේ සේවය පටන් ගත්තාම ඒ සේවය නවත්තලා උන්වහන්සේට නොඑක ආකාර පීඩා ගෙනාවා. අවසානයේ මොකද උන්වහන්සේ කල්වාරි කුසල ගිහිල්ලා ඇන තුනකින් එල්ල උන්වහන්සේ මර දැම්මා. ඒ තාම ආමාවශ්‍ය විදියට. අද අපි බෞද්ධ ලබා දෙන්නේ. අද අපි ගැලෙම ලබා දෙන්නේ. අද අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ගෞරවයට මහපොළේ ජීවත් වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ වේදනාවේ පංගුකාර හැටියටයි. ඒ වේදනාව අපට දැනුණා. ඒ කඳුල අපට දැනුණා. ඒ ප්‍රේමය අපට දැනුණා. ඒ නිසා අපි පාපේ අදහස උන්වහන්සේ පිළිගත්තා. මේක අදහස් කරන මොකක්ද? දෙවියන් යේසුස් වහන්සේගේ වේදනාවේ, යේසුස් වහන්සේගේ කඳුලේ, යේසුස් වහන්සේගේ දිවි පිදීමේ, යේසුස් වහන්සේගේ ඒ මාර්ග මරණේ පංගුකාර හැටියට අපි ඒක සිතලා ඉන්නවා. ඒක මේ ස්ථාන කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අධිකතර වේදනාවට යම්සේ අපි පංගුකාර වීමුද? ඊළඟ මොකද කියන්නේ? එසේම උන්වහන්සේගේ අධිකතර සැනසීමට අපි පංගුකාර වෙමු. ආමේන්. උන්වහන්සේ අපිව සලසන්නා දෙවි කෙනෙක්. උන්වහන්සේ අපේ රෝග සුව කරනා දෙවි කෙනෙක්. උන්වහන්සේ යක්ෂ බන්ධන කොටි වෙන හෝනිය කඩා ඉවත් කර දෙවි කෙනෙක්. වෛද්‍යවරු දැන රෝග සුව කරන දෙවි කෙනෙක්. එන ඒ සැලසීමට අපි අයිතිකාර වෙලා අවසානයි. ආමේන්. හලෙලූයා. ක්‍රිස්තියානි පංගුකාරකය මේකයි. යේසුස් වහන්සේ සමග ඔබ හොඳ පංගුකාර දරන කියන්නේ උන්වහන්සේගේ වේදනාවට මේ උන්වහන්සේ සැලසීමේ උරුමකාර වෙන මේ සංසදා වෙන්නේ. ඒක නිකම් ලබා ගන්න බෑ. අපි හඳු කඳුල වේදනාව අපේ පාපේ යම් දවසක කල්වාරි පාපවල තවලා අප පස්තැලුණා. නැවත මේ වංචාව අපි කරන්නේ නැහැ. නැවත මේ කපටකම කරන්නේ නැහැ. නැවත මේ බොරු කරන්නේ නැහැ. නැවත මේ වැරද්ද කරන්නේ නැහැ. නැවත මේ පාපේ කරන්නේ නැහැ. අනේ යේසුව කල්වාරි කුසේ ඉස්සුවේ අපේ පාපේ අපේ වේදනාව අපේ කඳුල කොච්චර කොට ගැසුවද? එතන අපි උන්වහන්සේගේ වේදනාවට පංකාර තුනයි ඇවිල්ලා. ඊළඟ උන්වහන්සේ කරගලේ අපේ රෝග සුව කළා. අපේ ණයබර ඉවත් කළා. අපේ ප්‍රශ්න පහ කළා. බුදුම සතුටක් දුන්නා. බුදුම සමාදානයක් දුන්නා. බලාගෙන දිනුනට පටන් ගත්තා. බලන්න ලස්සනට පටන් ගත්තා. මේ කෑට් බාස් එකේ ඉන්නවා. බෞද්ධ කාන්තාව දෙන්නේ. ලූතර සභාව සේවය කරන කාලේ ඕක හැමතැනම ගිහිල්ලා අවසානයේ ආවා. අනේ අපේ කසාදල අවුරුදු 5යි 10යි අපර දරුවෝ නෑ කියලා කිව්වද නැවිලා. මාස දෙකයි යාඥා කළේ. ඒ දෙන්නන දරුවෝ දැම්මද දරුවෝ අවුරුදු 15ක් 18ක් වයස ඇති ඇවිල්ලා. හද මම දන්නේ කොහෙ ඉන්නවද කියලා යේසුස් වහන්සේගේ වාස්තව උන්වහන්සේ ඉදිරියට ඉවරලා ඉන්නවා. යම් දවසක මේ දෙමාපිය කියන්න ඕනේ මේ මෝන පොදරාමේ දේවගේ සම්බන්ධ දෙමාපිය කියන්න ඕනේ ආවල් දේවස්ථාන තමයි අපේ දරුවෝ හම්බුනේ කියන එක දෙමාපිය කියන්න ඕනේ. තමයි අද කියන්නේ වංචනිකයි. ඉතින් බලන්න දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ඒක ගර්භයේ ස්පර්ශ කරනවා නම් ගර්භයේ දරුවා දෙනවා නම් උන්වහන්සේ වෛද්‍යවරු කරබැද කරනවා උන්වහන්සේ සැනසීම වේදනා පංකාරක දැන විට අපේ උන්වහන්සේ සැනසීමේ පංකාරක දැනෙන බව මේ ස්ථාන සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා කිතුරු ජීවිතය කියන්නේ බොළු ජීවිතයක් නෙමෙයි. කිතුරු ජීවිතය කියන්නේ නිෂ්ඨා ජීවිතයක් නෙමෙයි. ලෝකේ මිනිස්සු දකින්නේ මේක ඇතුළත වෙන්නව. අපේ වචනේ ක්‍රීල් එක. ඒ ක්‍රීල් එක ගන්න කුඩු ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ක්‍රීල් එක ගන්න ගංජා ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ක්‍රීල් එක ගන්න බෝධිසත්වයට බීලා හොදට වැනෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ක්‍රීල් එක ආත්මික යේසුස් වහන්සේනවා සුද්ධාගම මහසේ කරගෙන. ඒක තමයි අපේ ජොලි, ඒක තමයි අපේ වින්දන, ඒක තමයි අපේ සතුට, ඒක තමයි අපේ බලය, ඒක තමයි අපේ ශක්තිය. ඒ යේසුස් වහන්සේ වෙන සැනසීම අපේ ශරීරය වෙනස් කරනවා, අපේ ජීවිතය වෙනස් කරනවා, අපේ ආකාරය වෙනස් කරනවා, අපේ ජීවන සිතිවිලි වෙනස් කරනවා. අපි අනුකම්පාව බුදු මිනිස්සෙක් මහපොළේ ජීවත් වෙනවා.
ඒ ත්‍රිලක ලෝක දේවල් ගන්න බෑ. ඒ ත්‍රිලක දෙවියන් වහන්සේලා යේසුස් වහන්සේලා ඉන්නා උද්‍යෝගිමත් ආත්මික ආශිර්වාදයක්. ඊළඟට හත්වෙනි පදේ යන විට 1 කොරින්ති 2 කොරින්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදය 7 වෙනි පදේ මොකද පවතුමා කියන්නේ? ඔබගෙන අපේ බලාපොරොත්තු ස්ථිරව පවතී. පාවුතුමා කොරින්ත සභාවට කියන්නේ ඔබගෙන ඔබ මේ සභාවගෙන තිබෙන බලාපොරොත්තු පාවුතුමා ස්ථිරව පවත්වන යනවා. මන්ද දුකට පමුකාරෝ සිට මෙසම ඔබ සැනසීමට පමුකාර වෙන බව අපි දනිමු. දිව්‍යන් මම දරුවනකිට අපි මිනිස්සුන්ගේ දුකට පමුකාර දානවා වගේ ඔවුන්ගේ සතුටට පමුකාර ජීවිත අවශ්‍යයි. ඔවුන්ගේ සැනසීමට පමුකාර ජීවිත මේකයි කිතුර ජීවිත කියන්නේ අද උදෑසන මම සිහිපත් කරන්න කැමතියි. දැන් ඔබ කියයි මනුෂ්‍ය මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද? මේ හැම දේශනාවකම තිබෙනා වූ ඒ ක්‍රියාදාමය යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේදී උන්වහන්සේ ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. ඒකයි මේ බයිබලයේ විස්තරය කියන්නේ. මේ බයිබලයේ තිබෙන හැමදේම යේසුස් වහන්සේගේ බයිබලය ඔප්පු කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ මනුකය තරම් මනුෂ්‍ය ඔප්පු කරනවා. කොහොමද ඔප්පු කරන්නේ? දැන් සතුටෙන් වේදනාවේදී අප පංකුවර දරන්න ඕන කියලා දේශනා කරනවා. යේසුස් වහන්සේ කරනවා. කාටද කියන්න පුළුවන්ද? කාටද කියන්න පුළුවන්ද? ඔබට මතක් වෙන්නේ නැද්ද? කල්වාරි කුරුසෙ යේසුස් වහන්සේ පංකුවරත් කොහොමද ඉන්නේ? මාර්ගෙදී අඬ ඉන්නවා. අනේ මගේ පුතා කුරුස ඇඩ ගහලා තාම මොහොතේ මැරෙන්න යනවා. මට තව පුතෙක් නැහැ කියලා ඒ වෙලාවේ මාර්ගෙදී කොච්චර වේදනාවක් තිබෙන්නේ නැතිද කියලා. දැන් මතක් කරනවා. මතකුණ කියන්නේ. ආමේන්. අපි යමු එහෙනම් යෝහානගේ සුභාරංචිය 19 වෙනි පරිච්ඡේදය. යෝහානගේ සුභාරංචිය 19 වෙනි පරිච්ඡේදය 26 27 පද. සුදු යෝහාන් අලු දේශනේ අර බ්‍රදර් පුඩක් බයිබලෙ පිටට දෝ කරන්න. සුදු යෝහාන් 19 පරිච්ඡේදය 26 27 පද. එක යේසුස් වහන්සේ සිය මෑණියන්ට තමා ප්‍රේම කළ ශ්‍රාවකයන් ළඟසිට දැක ස්ත්‍රිය මෙන්න මේ පුත්‍රය සිය මෑණියන් අඬවදාළසේක. ඊළඟට ඉතිපද උන්වහන්සේ ඒ ශ්‍රාවකයන්ට කතාවට මෙන්න ඔබේ මෑණිය වදාළසේක. ඒ මොහොතේ සිට ඒ ශ්‍රාවකයා තම නිවසට ඇය පිළිගත්තාය. සුදු යෝහාන් 19 පරිච්ඡේදය 26 27 පද. මොකද ඊයේ පෙරේදා ලෝක කාන්තා දිනේ සැකරුවා. ලෝක කාන්තා දිනේ සැකරුවා. ලෝක කාන්තා දිනේ බයිබල් පණිවිඩය මේක තමයි ඇවිල්ලා. කාන්තාව සලකන එක ලෞකික සමාජයේ දේශනා කරන්න ඇවිල්ලා. ඇයි ආත්මරම නැන්නේ ඇත්ත කතා කරන්න බැහැ ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා. මේ මොකද කියන්නේ? කාන්තාව දුකා කරන බෙද කියන්නේ නෑ කිතුරු ප්‍රේමයට විසඳ කතා කරන්නේ. අපේ වේදනාවද පීඩනවද දරුවේ අම්මාව සනසන ආකාරය. අම්මා ඒ දරුවාට වචනයසා තමත් දරුවෙක් ලබාගෙන සනසන ආකාරය මිස්තන් සදා වෙන්නේ. අද අම්මාවරු අප සනසන්නව දරුවෙන් අවශ්‍ය එකක් හරි එක පැත්තදී. එක දරුවෙ ඊට වඩා ගැඹුරු ආත්මයක් මිස්තන් දෙවෙලා. වේදනාවද කල්වාරි කුරුසියේ ඇනතර ගැලෙලා කසපහරවල් කාලා කටුටුන දාගෙන විශාල වේදනාවද යේසුස් වහන්සේ සිටිනවා. යේසුස් වහන්සේ දකිනවා තමන්ගේ අම්මා ඇඬු කඳුලේ ස්ථානෙ ඉන්නවා. යේසුස් වහන්සේ වැඩිම ආදරය කළ යාළුවා පැත්තකට ඉන්නවා. යේසුස් වහන්සේ වේදනාවද අම්මගේ වේදනාව දැක්කා. මේකයි කිතුණු පංගුකාරත්වය කියන්නේ ඇවිල්ලා. යේසුස් වහන්සේ වේදනාව මැද අම්මගේ වේදනාව දැක්කා. දැකලා මොකද කිව්වේ? අම්මේ අඬන්න එපා. මම නැති වුණාට මම ඔබට තවත් දරුවෙක් දෙනවා. මෙන්න යෝහාන් අදපට ඔබේ දරුවාට පිළිගන්න කියලා කිව්වා. ඊළඟට යෝහාන්ස් බලලා මොකද කිව්වේ? යාළුවා අදපට ඔබේ අම්මා මෙයයි. එයා අම්මට පිළිගන්න කියලා කිව්වා. මම දුන්නකලේ ඉදාපට යෝහාන්ම තමන්ගේ ගෙදර දරුවෙක් හැදෙන්න පිළිගත්තා. මේක තමයි කිතුණු පංගුකාරත්වය කියන්නේ. අපි අධික වේදනාවක් ඉන්න මොහොතේ, අධික ප්‍රශ්න ගොඩක් ඉන්න මොහොතේ, අධික පීඩාවක ඉන්න මොහොතේ අපි අපේ කිතුණු ප්‍රේමය අනිත් අයට දාන්න ගන්නව මනුෂ්‍ය වෙන අවශ්‍යයි.
සැකකදී පමණක් නෙවෙයි දුකේද අපේ කිතුණු පංකාරත්වය අපි ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි. ලෝකේ මිනිස්සුද බලන්න. ලෝකේ මිනිස්සේ කරදරයක වෙලා ප්‍රාර්ථනා ඉන්න වෙලාවේ කවුරුහරි කියන සහනයක් මොකද කියන්නේ? හොඳ සුදු සිංහල වර්ගයකට දාගන්න පුළුවන්. ඵලයන් යනක වැඩ කරේ. මේ මට මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. උඹ එනවද? ගායෙකට මෙහාට ගොඩ හැන්නා වගේ මගේ සහන ලබා ගන්න. නැත්නම් රැවුල ගිඩියලා තියෙද්දි උඹ එනවද සුරුට්ටු පාත්‍ර වල ගෙනිකුරු ඉල්ලගෙන? එහෙම උත්තරයක් දෙයි. ඔබට මට එහෙම උත්තරයක් දෙන්න බෑ. ඇයි? අපි ජීවමාන දෙවියන්ට නමස්කාර කරන්නේ. අපේ පීඩා කොපමණ භයානක වුණා. අපේ වේදනා කොපමණ භයානක වුණා. අපට ඊළඟට ලැබෙන සැනසීම යේසුස් වහන්සේ දෙන බව අපි විශ්වාස කරන්න අවශ්‍යයි. යේසුස් වහන්සේට වේදනාව මැද තමගේ වගකීම යුතුයකම ඉටු කරමින් උන්වහන්සේගේ ආත්ම විශ්වාස සැනසීම ලැබෙනවා ඊට පස්සේ. අපි ඒක තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. අපේ විශ්වාසය අපේ ඇදහිල්ල දිව්‍ය වහන්සේගේ ස්ථිර පවතන අවශ්‍යයි. මොන පීඩාව මොන ප්‍රශ්න අපි වලේ වැටලා ඉඳගෙන අනුන්තය වලේ නැගිටින්න අවශ්‍යයි. මේක ලෝකේ මනුස්සයන්ට කරන්න පුළුවන්ද? ලෝකේ මනුස්සයන්ට කරන්න පුළුවන්ද? ලෝකේ මනුස්සයන්ට ඒ දේ කරලා අපි මොකද කියන්නේ? පොඩ්ඩක් හිටපන් මම වලේ ගොඩේ එනක ඊට පස්සේ ඔබ ගෙනවලා නැහැ නෑ. අපි වලේ වැටලා ඉන්න ගමන් අපි විශ්වාස කරන කවුද යේසුස් වහන්සේ. උන්වහන්සේ අපව වලේ ගොඩ ගන්නවා. ඒ නිසා මට පුළුවන් දේ අන්‍යයන්ට කරන්න අවශ්‍ය මෙන්න මේක තමයි සැබෑ ආත්මික ක්‍රිස්තියානි ප්‍රමුඛාර්ථය. අද දවසේ ඔබ මතක තබා ගන්න. හැම මිනිස්සෙක්ම වටිනා මිනිස්සෙක්. හැම පවුලක්ම වටිනා පවුල්. හැම කෙනෙකුගේ ජීවිත තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුම් තිබෙනවා. ඒසත් දුක්පත් වේවා පොහොසත් වේවා බෞද්ධ හින්දු මුස්ලිම් වේවා ඕ මොන ආගමකට ජාතියට කුලයට අයිතුණත් ඕ කොහොම ජීවත් වුණත් ඒ නිවස කණිකා නිවසක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිවස මත්ද්‍රව්‍ය නිවසක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මිනිස්සු ඉතා භයානක අපරාධ වලට නමුත් අපට ඔවුන් දෙස බලන්න වෙන්නේ ආත්මික නිර්බලයි. පොලිසිය බලන ආකාරයට රජය බලන ආකාරයට නීතිය බලන ආකාරයට අපට ඔවුන් දෙස වැරදි ඇස්වලින් බලන්න අයිතියක් නැහැ විලා. ඔව් කුඩු ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් නිසා විශාල මිනිස් ජීවිත විනාශ වෙන්න පුළුවන්. ලෝකේ අනුකම්ප කරන්නේ උඩ. නීති අනුකම්ප කරන්නේ අපි උඩ අනුකම්ප කරනවා. ඒකයි කිතුණු පම්පුකාරක් කියන්නේ මනුෂ්‍ය ගලවන්න පුළුවන් නම් ඊට වැඩි ආශිර්වාද කරන්න හැමිලා. ඇය ගණිකාව වෙන්න පුළුවන්. උදේට රැය වෙනකන් මිනිස්සු 10 දෙනෙක් පාලන කරන සමය වැරදියක් හැදෙන ඉතාලම අප්‍රසන්නතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. ලෝකේ මනුෂ්‍යයට ගණිකාව කියද්දී ලෝකේ මනුෂ්‍යය පිළිකුල් කරද්දී ලෝකෙ මොකද එපා කරද්දී අපිට ඒක කරන්න බෑ. අපේ ප්‍රේමයේ කරුණාව ඒකට දක්වන්න අවශ්‍යයි. ඒකයි ප්‍රේමයේ ධර්මයේ බයිබලයේ ඔබට මනෝ ගන්න. ඒ නිසා මේ කිතුණු පම්පුකාරත්වය අපි ආත්මය කොට ගන්නා වූ දේවසනයක් වෙන අවශ්‍යයි. ඔබ එහෙම කෙනෙක්ද? ඔබ එහෙම කෙනෙක්ද? ඇස් වසා ගන්න මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න. මම සැබෑ කිතුණු පම්පුකාරන මිනිසෙක්ද? නැත්නම් ලෝකේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවත් වෙන මිනිසෙක්ද? ඔබ මෙතෙක්කල් එහෙම ජීවත් වුණා නම් අද දවසේ ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න. යේසුස් වහන්සේ කල්වාරි කුරුසේදී එතුමාගේ පම්පුකාරත්වය නවස්සමග ප්‍රකාශ කරන අලංකාරව. එනිසා දවසේ අපි පීඩා මැද හිටියත් අපි සතුට හිටියත් අපේ පම්පුකාරත්වය අපි සමාජ තුළ ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය එකක් වෙන අවශ්‍යයි. යේසුස් වහන්සේ ප්‍රේමණීය දෙවි කෙනෙක්. ඔබ කිසිවෙක් විනාශ වෙනවට උන්වහන්සේ කැමති නැහැ. ලෝකේ ආත්මය ප්‍රමේ ගමන යන්න බෑ. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේගේ ආත්මය ඔබට ලබා දෙනවා. ඒ සුද්ධාත්ම කරුණ තමයි අපේ සැබෑ කිතුණු පම්පුකාර දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ මොහොතේ ආත්මය වාස පුදුන නැත්නම් ඔබ යාඥා කරන්න. යේසුස් වහන්සේ කියන ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මොසස් ගලවගත්තසේ මාව දරව ගන්න දෙවි කෙනෙක්. මන්ද ඔබ මාව මව කුසේ තෝරාගත්තා වූ ඔබගේ ධර්මයේ එනිස මොන පීඩාවද හිටියත් මම විශ්වාස කරන ඔබ මට සැනසෙන්න දෙන බව. ඒ විශ්වාසය ඇති කරගන්න. ඒ වගේම පාවුතුමගේ ආකාරයට අපි වේදනාවට පම්පා දරන වගේම සැනසීමට පම්පා දරන අවශ්‍යකයක් වෙන අවශ්‍යයි. අපි වේදනාවද හිටියත් අනිත් සනසන අවශ්‍යකයක් වෙන අවශ්‍යයි. ඒ විදිහට උන්වහන්සේ ඊළඟ පියවරට අපට සැනසෙන්න දෙන බව විශ්වාස කරගෙන කරන්න අවශ්‍යකයක් වෙන අවශ්‍යයි. ඒ කිතුණු ගමන ඉතාම
සරලව ප්‍රඥාවන්තව යන ගමන ලෝකීය මිනිස්සු ගමන් කරන වඩා වෙනත් මාර්ගයක් අපි ගමන් කරන්නේ. ඒක ලෝකීය මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔබගේ හැසිරීම ඔබගේ පහපාර තුල තමයි දිව්‍යන් වහන්සේගේ මහිමේ අංශනක දකින්න යන්නේ. මේ ඉද උදැසන ඒ මහිමේ ප්‍රකාශ කරන්නව මිනිස්සු කෙනෙකු පරිවර්තන වෙන්න. ඇස් වසාවල ඔබගේ ජීවිතේ මෙහෙය කරන්න. යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ පාස්කු කාලය යේසුස් වහන්සේ දුක් විඳ කාලය කල්වාරි කුරුසක ගමන් කරන කාලය තව සතුටුනකින් පාස්කු උදාගන්න යනවා. අපි ඒ සඳහා සූදානම් වෙනවා. දේශනාවක් අද ඔබටම දුන්නේ. ඒ සබගේ ආත්ම ජීවිතය තුළ බහුමුඛ ජීවිත තුළ සැබෑ පංකුකාර ගොඩනගා ගන්න. ඔබට බේරෙන්න බෑ. මම ප්‍රශ්න මැද ඉන්නේ, මම වේදනාව මැද ඉන්නේ, මම පීඩා මැද ඉන්නේ, මම හිඟකම මැද ඉන්නේ. ඒ සමට පංකුකාර ගන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. මම ඔබට සැනසීම උපමාන උදාහරණ දෙන්න යනවා. එබැවින් ඔබ අනිත් සැනසීමට ඔබ සැනසෙන්න යනවා. ඔබට පීඩා කරන යම් කෙනෙක් උපදේශකට යාත්‍රා කරන්න. ඔබට සැනසෙන්න යනවා. පීඩා කරපු කියලා ඔබ ගලව ගන්න මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යයි. යේසුස් ඔබගේ දායකව ඔබගේ දරුවාර ස්වාමීනි අදාස වහන්සේ දුන්නා වචනේ මොකද දාස කරගෙන වහන්සේ විශේෂ දේව බුදුරජාණන් වහන්සේ කපරන්නේ මෝඩ පොතරයින වට වහන්සේ වචනේ ආශිර්වාද කරගන්න. යේසුස්ගේ නාමයෙන් ආමේන්. අපි ගායනා කරන ගීතිකාව ගායනා කරමින් අපි ආත්ම ජීවිතය අපි සකස් කරගනිමු. ආත්ම යානනී සුද්ධ ආත්ම යානනී දේවනින්න වැසගනින්න අප සැම පුරවන්න. ආමේන්. අපි හැම කෙනෙක් නැගිමු. නැගිටලා ආත්ම පූර්ණ ගායනා කරමු. මේ අලුත් සහෝදරයෙක් ගීතිකාව පොත පෙරලා දෙන්න ඇවිල්ලා. शुद्ध आत्मयाननी देव इन दसकमिन आपसम पुरवान दसकमिन आपसम पुरवान
අදේවියන් වහන්සේ ආදාස ඔබට පූජා කරපෑම සෑමදාම ඔබට වාද ස්වාමී ඔබ යහපත් දෙවියන් වහන්සේ කල්වාර කුරුසිත පවා ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය පංපාර නිදාසර දෙවියන් ස්වාමී අද දවසේ මහා පොළ ජීවිතය හැමකෙත් වෙන වහන්සේ කිතුරු පංපාර ජීවිත වෙනව සෙනග කඩේ පරිවර්තන කරන්න ගියා මා යාඥා කරමින් ලස්ව අධිකර සෝගිත පරිවෙන් වහන්සේ ඔබගේ සමාදානය ඔබගේ සැනසීම ලැබෙන විශ්වාස කරමි ඒ ප්‍රේමී නාමයේ දෙවියන් වහන්සේ මහා පොළ ජීවිත වෙන ඔබ වහන්සේ ආත්මික සවිබල ගැනීම සෑම දරුවෙකුට දහස් කරගන්නවා අවසත්‍යක මහා පොළ ජීවිත වෙන දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න යාපත් එදිනෙක වග පෙන්වන්න සෑම දරුවෙකුටම සෑම පවුල අවශ්‍ය ආර්ථික සාහිත්‍ය භෞතික ආර්ථික දාතරමින් පිළිබඳව ආශා කරගන්න. දවල් කාලේ පියාණන් වහන්සේගේ වරණකෙන්ද රාත්‍රී කාලේ පියාණන් ගීතෙන්ද ඔස්සරස් කරගන්න. යේසුස් වහන්සේ නාම යාඥා කර ජනවාස විසීලාසෙමි. ආමේන් ආමේන්. හalleluya.